चंचकता करी ट्रक हाथेला दादा पुओ भाई हृदयस्पर्शी भिडियो करी आत्महत्या कले दिव्यांग युवक। ढेंकानाल जिला पर्जंग थाना कंतोर गाँव में देखा मिली अभावनीय घटना। भाई पाई भाई निजर कोहलुओ भरा मर्मस्पर्शी भिडियो करी आत्महत्या करथिबा जहाँ अंचल चर्चार विषय पलटि। मृत दिव्यांग युवक जनक कंतोर गाँव विभूति साहू। विभूति एक 12 चकिया ट्रक आनी तालचेर रे कोयला पर परिवहन करुले, जार दायित्व से निजर दादा पुओ भाई सुब्रमण्यु साहू और लुलू को देइथिले। लुलू ट्रक बुझासुझा करू करू चंचकता करी निज नाम कर विभूति जानिबा परे गत वर्ष नवेम्बर मास 3 तारिख दिन पर्जंग थाना एक लिखित अभियोग मध्य करथिले, जहां सुब्रमण्यु ट्रक बाबद को 9 लाख टंका देवाकू विभूति दाबी करथिले। मात्र से 7.5 लाख टंका देवे बोली आईनजीवी और पुलिस उपस्थित राजी होते, जहां नहीं आईनजीवी अरविंद साहू विस्तृत भाव प्रकाश कर सुब्रमण्यु टंका न दे विभूति को निर्यातना दे आसुवा परिवार लोक अभियोग कर एपरिक निर्यातना सही न पारी दिव्यांग विभूति एक मर्मस्पर्शी भिडियो कर आत्महत्या करथिले, जहां विभूति भौणी पुष्पलता साहू दृढ़ कार्यानुष्ठान पाई पर्जंग थाना लिखित अभियोग सह ढेंकानाल एसपी दृष्टि आकर्षण कर तुरंत न्याय नदेले से आत्महत्या करेंगे बोली आम कैमेरा सामने चेतावनी देइछन। देख लुलु तो गुड़ तले पड़ुजी रे, शेष अवस्था गुड़ तले पकईदेलु तो गुड़ तले पड़ुजी। सिलु रे तो गुड़ तले भी पड़ुजी। 9 लाख टଙ୍କା जवाब होदेला रे, मो नानी टी 9 लाख टଙ୍କା देदेव रे, तुमको धर्म सहब एतिकी कृपा कर रे। तुम दी भाईर गुड़ तले पड़ुजी शेष अवस्था रे। आ कौन अधिका कह कह, तुम गुड़ तले पड़ुजी। सिलु रे तो गुड़ तले भी पड़ुजी भाई, आ कौन कहबी। जीवा अवस्था गुड़ तले पड़ुजी। जवाब होता 9 लाख टଙ୍କା मो पुष्णानी की देदेव, धर्म सहब हेले तुमको। नहले देख आज मु कहूँ आज कहीकिना जाऊँगी भी ए दुनिया देखिब दिने ना दिने तुम्हें मोड़ भी बड़ हिनस्ता हम। एने तो मोर मानुजी अच्छी आकु बहुत क्षति हम रे। यदि मो 9 लाख टଙ୍କା नदेव मो आखि लुह रक्त पड़ो तुम उपर। तुम गुड़ तले पड़ुची दी भाई जाकर। सिलु रे तो गुड़ तले पड़ुची तो भाई की बुझेब टे है रही रे। से मो दादा पुओ भाई लुलु सुब्रमण्य साहू अरफ लुलु बुझाबुझी करूला। मेडिकल नहीं नवा आनिबा करूला। मेडिकल नवा बाटरे ता ना को गाड़ीटा करे नेला। तापर मो भाई कि किछि टंका दब बोली कहला, ताहा भी देला नहीं। आम जागा घर सामनारू ताहा भी नेला, ताहा भी छाड़िला नहीं। मो भाई किछि सही न पारिबारु आत्महत्या करदेला। आमको भी अनेलानी किछि टंकाड़े पाइलानी। मो भाई की किंतु सार माने निया दियंतु मुई हेतिकी कहूछि आ कोन कहबी। गला 2024 रे नहीं गला। तापर आमे थाना को जाई देलु, थाना रे से एफआईआर देइथिलु। थाना वाला किछि बुझिलेनी। एसपी सार कोठी जाई देलु, से माने भी किछि प्रमाण पत्र रखिलानी मो भाई पई जे किछि करले नाही। आ तापर टंका दबो बोली कहिदरा पछे के देला नाही। केते टंका 9 लाख टंका दबो बोली कहला, मो भाई चुप रहला। तथापि के ताहा देला नाही। से थाना रे टंका पुरई आरटीओ को टंका देई वकील को टंका देई सबको लांच देई आम केस किछि केही बुझले नाही। आमे तो भाई भौणी देटी निरुपाय होय रहिलु सारे। वर्तमान मो भाई ताहा वीडियो करी जाईछि जे किंतु मो नानी की मो धन प्राप्य हो नहले मो आत्मा शांति हेबिनी। तापरे मो सोसाइटी तापरे मो भाई सोसाइटी करछि हे धन सब हमर छड़ेगिनी नेले। जमी चाष कले, जमीरु मानटे धान देलेनी। तापरे आम घर सामने जगाड़े बदल बदल होता जगाड़ा भी सारी देलेनी। सब पटू मो भाई भाभी भाभी टर्चर करी करी मो भाई भाभी भाभी
ପ୍ଲସ୍ ରୋଗ ବି ମୋ ଭାଇକି ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ମିଛ କହିବିନି, ରୁଗୁଣା ମୋ ଭାଇ ଥିଲା। ଏ ନିର୍ଯାତନାକୁ ଏ ନିର୍ଯାତନା ତାକୁ ବହୁତ ବାଧିଲା, ସେଥିରେ ସେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଲା। ପୁଲିସ ଭାଇ ମାନେ ବି ମୋ କଥା କିଛି ବୁଝିଲେନି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଧାଇଁଥିଲୁ ଥାନାକୁ। ମୋ ଭାଇ 4ଟାରୁ ଗଲା, ଥରେ 11ଟାରେ ଆସିଲା, ରାତି 11ଟାରେ ଆସିଲା, ତଥାପି କେ ସାର୍ ମାନେ କିଛି ବୁଝିଲେନି। ଆଉ କଣ କରିବୁ ସାର୍ ଆମେ ମାନେ? ମତେ କିନ୍ତୁ ଏଇନେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? କାହାକୁ ଦେଇକିନି କଣ କରିକିନି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି? ମୋର ମୋ ଭାଇ ସାହାରା ଥିଲା, ଏକମାତ୍ର ମୋ ଭାଇ ମୋର ସାହାରା ଥିଲା, ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସାରେ। ମୋ ଭାଇର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଭାଇ ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କରି ରୋଜଗାରରେ ଟିକେ ଟିକେ ରୋଜଗାର କରି ଚଳୁଥିଲା, ମତେ ବି ସାରୁ ସେଇଥିରୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଚଳୁଥିଲୁ। ତ ସାର୍ ସେ ଯୋଉ ବାଟରେ ନିର୍ଯାତନା કરે, ଘରେ ନଦେଲେ କଣ ହେଲା, ସବୁପଟେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା କଲେ ଯେ ସେଇ ନିର୍ଯାତନା ସେ ଭାବି 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 ମଲା। ଆଉ କଣ କରିବୁ? ନଦେଲେ ସାର୍ ମୁଁ ତାକୁ ଠିଆ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ନ୍ୟାୟ ନଦେଲେ ମୁଁ ବି ସୁସାଇଡ କରିବି, ମୋ ଭାଇ ପରେ ମୁଁ ବି ସୁସାଇଡ କରିବି। ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି କାହା ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି? କଣ ଖାଇବି? ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ସାର୍ ମାନେ? ବିଭୂତି ଭାଇ ଆମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଆମ ଦାଦା ପୁଅ ଲୁଲୁ, ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ମୋର ଲୁଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା ଗାଡ଼ି ବୁଝାବୁଝି ପାଇଁ, ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପାଇଁ। ଗାଡ଼ି ଯେତେ ବେପାର ହେଲେ ବି ସେ କେବେ କହିବେନି ବେପାର ହଉଛି, ସବୁ କିସ୍ତି ଫିସ୍ତି ସେ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ଲୁଲୁ। କିନ୍ତୁ କିସ୍ତି ଫ୍ରି ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେ ଗାଡ଼ି କହିଲେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ତ ପଇସା ହଉନି, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆମର ବିକିଦେଉ। ରିଫାଇନାନ୍ସ ନାଁରେ କହିକି ଭାଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ। ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲା ପରେ ସେ ଚଞ୍ଚଳତା କରି RTO ଅଫିସରେ ଜାଲି ଦସ୍ତଖତ କରିକିନା ଫଲ୍ସରେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଗାଡ଼ିଟି କରିଦେଲେ। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଗାଡ଼ି, ସେ ବୁଝାସୁଝା କଲେ, ଥାନାରେ FIR ଦିଆହେଲା 2024ରେ। FIR ଦିଆହେଲା। FIR ଦେଲା ପରେ ସେ ଥାନାବାଲାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଡିଲ୍ କଲେ ଓକିଲଙ୍କ ସହିତ, ସେ କହିଲେ ମୋର ଥାନାବାଲା କିଛି କରିପାରିବେନି, 1,00,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଫିଙ୍ଗି ସାରିଲେ, ଥାନାବାଲା ମୋର କିଛି କରିପାରିବେନି, କି ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଆଉ କାର୍ଡ କ'ଣ କହୁଛୁ କର। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ଯଦି ସେ ଡରଉଛି, ସବୁବେଳେ ଟର୍ଚର କରୁଛି, ଜାଗା କେସ୍ ଯୋଉ ଟର୍ଚର କରୁଛି, ଯଦି ଏମିତି କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ମାନିକି କେମିତି ଚଳିବ? ସେଇ ଗାଡ଼ିରୁ କିଛି କିଛି ଚଳିବା ଆଶାରେ ଗାଡ଼ି ସେ କରିଦେଲେ। ଯେତେ ବେପାର ହେଲା, କେବେ ବି କିସ୍ତି କହିଲେ ମୋର କ୍ଲିୟର ହଉନି, ସବୁଠୁ ଭାଇଠୁ ସବୁବେଳେ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ଯିବେ, ଓଲଟି ମାନେ ଭାଇ ଦେବେ ପଇସା। ସେଟା ଥାନାରେ ଫାଇନାଲ ହେଇଥିଲା। ଥାନାରେ ଫାଇନାଲ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତ ଠିକ ସେ ଶୁଣିନି, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ନାନୀ ହେକା, ମୁଁ ବି ସେଦିନ ନଥିଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଓକିଲ ଆଗରେ ସେ କହିଲା 9,00,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନାଲ ଦେବି ବୋଲି। ତାପରେ ତ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ସବୁଦିନ ଟର୍ଚର କରି ଗଲା, କେବେ ପଇସା ଦେଲାନି, ଓଲଟି ଟର୍ଚର କଲା। ଭାଇ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ। ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସୁସାଇଡ କରିଦେଲେ ବା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ମୋ ନାନୀ ଚଳିବ କେମିତି? এই সংক্রান্ত ଯୋଉ FIR ହେଇଥିଲା, FIR ରେ ସେ ତତ୍କାଳୀନ IIC ଥିଲେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଦାସ ଥିଲେ, ମୁଁ ଥିଲି ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲି। ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ, ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ହିସାବରେ ଡାକିଥିଲେ, ଓକିଲ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ବିଭୂତି ମୁର୍ମୂର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ କାରରେ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ IIC ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସେ କାରକୁ ଆସିକିରି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଜୁଡିକ୍ସନ କାରକୁ ଆସି ବୁଝେଇଥିଲେ, ଦୁଇ ପକ୍ଷକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଭୂତିର ଭାଇ ବି ରାଜି ହେଇଥିଲା। 9,00,000 ଟଙ୍କା ନୁହଁ, 7,00,000 ଟଙ୍କା ରାଜି ଥିଲା। ବିଭୂତି 9,00,000ରେ ଜିଦ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ IIC କହିଲେ ନାଇଁ, ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତା ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ। ଏବଂ 7,00,000 କାହିଁକି ସେ ରାଜି ହେଇଥିଲା? ସେ ତା ଟଙ୍କା ଯୋଉ କାର ତାକୁ ନେଇଥିଲା ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲା, ବାଟ ଆଣିଲାକୁ RTO ଅଫିସରେ ତାକୁ ଚଞ୍ଚଳତା ପୂର୍ବକ ତା ଗାଡ଼ିଟା ଓନରସିପ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲା, ରାଜି ହେଲା ସେଥିରେ। ଏବଂ ପଇସା ବିଷୟଟା ସେ କହିଲା ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଛି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲା ନାଇଁ, ପଇସା ମୁଁ ଦେବି। ଏତିକି ଥିଲା କଥା। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ ଦବ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି କହିଥିଲା? ନାଇଁ, କେବଳ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମୁଁ ସମାଧାନ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ପଇସା ନ ଦେଇ ତାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲା। ସେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ପାଇଁ ରାଜି ଥିଲା ସେ। ଏବେ ବିଭୂତିର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା? ବିଭୂତି ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହଉଛି ବିଷ ଖାଇକିରି ଭିଡ଼ିଓ ମିଡ଼ିଆ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବିଷ ଖାଇକି ମରିଗଲା। ଗୋଟେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଦରକାର? ତା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବେ, ନିହାତି ନ୍ୟାୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉପରେ ସେ ଚକ୍ରଧାରୀ ନ୍ୟାୟ କରିପାରିବେ, ନିହାତି ନ୍ୟାୟ କରିବେ, ସେ ଭରସା ଆମ ଉପରେ ଅଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କୋର୍ଟ, ଆଶା କରିବି ସେ ପଇସା ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଯୋଉ ନିରୀହ, ତା ବିଭୂତିର ବାପ ନାହିଁ, ମା ନାହିଁ, ଯୋଉ ଭଉଣୀ ବି ଅବିବାହିତ, ବିଭୂତି ବି
ଅନ୍ଧ ଭାବେ ତା ବିଶ୍ୱାସ କରି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ତା ନିଜ ଭଉଣୀକି ସେ ନ ଦେଇ ୟା ଭଉଣୀକି ସେ ବାହାଘର ବି କରିଛି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ।